प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान प्रत्येक को संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशारे मो स्वागत जनावि। प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज संवाद आम समस्त को पाए अति जरूरी अटे। दिन प्रतिदिन प्रभु आम सहित कथा होउछन। आज प्रसंग होची ये गले सी आसे, ये गले सी आसे। आम भाबू जे कौनसी कौनसी दासों को आम स्वतंत्र बोली भाबू, विशेष बोली भाबू, किंतु से जानती दास मान आसंती जीवाई कर्ता ही था, प्रभु ही था। दास मान आसंती आ जाती। दास मान श्रेष्ठ नुहति। आम अनेक थर कौन भाबू दास मान को आम बहुत किसी भावी बसु। प्रभु को दास मान को आम कहूँ मसा द्वारा एमती है, जीहसों द्वारा एमती है, दाऊदों द्वारा एमती है, पितरों द्वारा एमती है, पाउलों द्वारा है जे किए कले दास माने कले ना कर्ता कले। मसा द्वारा आम मसा को देखीचु कि मसा प्रभु को देखी ना। आम जीहसों को देखीचु कि जीहसों प्रभु, दाऊदों प्रभु। दाऊद गोलियात को मारिले किंतु कहा द्वारा? सदा प्रभु को द्वारा। सदा प्रभु को द्वारा आम माने वीरर कर्म करबा। मोर शक्तिदाता साधन मु समस्त करें। से पाउल हूँ, पितर हूँ, जाकब हूँ, जॉन हूँ, आपण हूँ, मु हुए किए हुए आम आसीचु जीवाई। ये गले से आसब। किए स्वतंत्र नुहति, किए अपरिहार्य नुहति जे से नथिले हब नहीं बोला भाई। आम निजको अनन्य मन न करूँ, आम से यूनिक बोली न भावु। दास माने दास मान। आज अनेक जगह आप देखिए दास मान को प्रभु भाया देखते, प्रभु भाया सम्मान दियंती। से भी भावी बसंती मु भी महान अटे। गधर पिठी रे प्रभु बसी पर्यंत ही गधर मर्यादा अच्छी। जीशु ओल्हैला पर गधर मर्यादा आउ नहीं। से गधर मर्यादा ये अच्छी प्रभु जीशु द्वारा। जीशु बसिकी जाऊँ लोक लुगा पारी दौरान, किंतु गधर प्रशंसा हो नहीं। दाऊद संतान जीशुकर दास मान आसंती जाती। प्रभु मसा को दिने डाकिले, गोटे बहुत बड़ टास्क देले। कहले तुम्हें आमर लोक मान को कढ़े नब, आम तुमको फारो सम्मुख ठिया करवा, तुम सम्मुख के ठिया ही पार ना, आम तुम सहवर्ती हवा। किंतु पथ मध्य कौन हो देखु, मसा को मरवाई पड़ू। द्वितीय विवरण 34 पर्व तार 5 पद आउ 6 पद लिखा जाए। तुम सदाप्रभु को सेवक मसा सदाप्रभु को वाक्य अनुसार से स्थान रे मोयाब देश रे मले। पुणी से मोयाब देशर बेतपियर सम्मुखस्थ उपत्यका तांको कबर देले। मात्र आदि पर्यंत तांकर कबर स्थान कहीं जाने ना। ये आम देखु। देखिए 7 पद। मरण काल रे मसांकर 120 वर्ष बयस होइतिला। तांको चक्षु धंधला होई नथिला, केवल तांको स्वाभाविक बल ह्रास पाई नथिला। एटा आम देखु जे मसा से असुस्थ भी नहीं, पीड़ित भी नहीं, किछि भी नहीं, चक्षु भी धंधला नहीं, स्वाभाविक बल भी ह्रास होई नहीं, मरिबा पई पड़ुछि। मसा तो मरिब। मसा मरिबा पई ही जन्म होइछंती। से आसीछंती जीवा पई, से चाली जिबे। से यूनिक नुहंती। प्रभु दास मान को व्यवहार करती। काम सरिले से जीवार अछि। ये गले आउ जने आसंती।
ମଶାଙ୍କ ପରେ ଜିଓସ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିଓସ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିଓସ ନାମକ ମଶାଙ୍କର ପରିଚାରକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ମରିଅଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଏବେ ଉଠ, ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବେ ତୁମେ ଏବେ ଉଠ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛୁ ସେଠାରେ ତୁମେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରାଇ ଯାଅ। ମଶାକୁ କହିଥିଲେ, ମଶା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, କାରଣ କର୍ତ୍ତା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦାସମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲେ ସେ ଆସେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କେହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଭଳିଆ ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ କେବେ ବି କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନିଜକୁ ନ ଭାବୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ଆମେ ଖାଲି ଗାଉଛୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ବଢକର ତୁନେ ଦିଆ ଦିଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ। ଆମେ ଗାଉଛେ ଗୀତ, योग्य केवल तू है प्रभु, योग्य केवल तू है प्रभु, तुमे ही योग्य अट। এইটা ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଆସେ, ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଆସେ। ପାଉଲଙ୍କ ପରେ ତିମୋଥୀ ଆସନ୍ତି, ଏଲିଓ ଗଲା ପରେ ଏଲିସା ଆସନ୍ତି, ଇଏ ଗଲେ ସେ ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଚାରକର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଦାସ ଗଲେ ଆପଣ ବି ଯିବେ। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ବି ମରିଗଲେ ଗଲା ଭଳି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ହବ ମୋର, ମୋ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ମୁଁ ଘର କଲି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ମୋର ପିଲା ହେଲା, ଏବେ ମୋର ପିଲାର ବାହାଘର କିଏ କରାଇବ? ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲେ ସେ ଆସେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁରକ୍ତି ଆସକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ସେ ହିଁ ପାଇବେ, ଗୌରବ ସେ ହିଁ ପାଇବେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ହିଁ ପାଇବେ। এইটা ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜିଓସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗ ଅଛୁ, ମଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଏକା ତୁମ ସହିତ ହେବା। ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ମଶା ଯେମିତି ଆମର କଥା ମାନିଲା ତୁମେ ବି ମାନିବ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଜିଓସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଇଏ ଆସିବ ସେ ଯିବ, ସେ ଆସିବ ସେ ଯିବ, କେହି ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦାସମାନେ ଭାବି ବସନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ, ନାହିଁ, ଆମେ ଦାସ ଅଟୁ। ସେବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ କେବଳ। ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ଅଟେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଅନନ୍ୟ ମନେ ନ କରୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଅଟୁ, ଏହା ହିଁ ବୁଝିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆମର ଲିମିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।